हॅलो एव्हरीवन, वेलकम इन SRG टेक्निकल. प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिकल नंबर 2 PMMC अँड MI इन्स्ट्रुमेंट्सचे कॉम्पोनंट्स ओळखायला आपण शिकलो होतो. ओके, आजच्या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिकल नंबर 3 ट्रबल शूट PMMC अँड MI इन्स्ट्रुमेंट्स. ट्रबल शूट म्हणजे समस्या निवारण, अडथळा दूर करणे. ओके, PMMC अँड MI इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये येणारे अडथळे, समस्या येणारे ते दूर करणे, त्यांचं निराकरण कशा पद्धतीने करायचं आहे ते आपण प्रॅक्टिकल नंबर 3 मध्ये पाहणार आहोत. ओके, प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स म्हणजे महत्त्व. इन द इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंजिनियर डिप्लोमा ग्रॅज्युएट आर एक्सपेक्टेड टू ट्रबल शूट मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. ओके, प्रत्येक प्रॅक्टिकलचा जो काय सिग्निफिकन्स आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे, तो पाहावा लागेल. इन द इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंजिनियर डिप्लोमा ग्रॅज्युएट आर एक्सपेक्टेड टू ट्रबल शूट measuring instruments. Therefore, this practical will help you to acquire necessary skill. Relevant program outcomes, POs, discipline knowledge. Apply electrical engineering knowledge to solve broad-based electrical engineering related problems. Okay, this is the discipline knowledge of program outcome. Experiment and practice. Plan to perform experiment and practices to use the result to solve broad-based electrical engineering problems. Engineering tools. Apply relevant electrical technologies and tools with an understanding of the limitation. Competency and practical skills. This practical is expected to develop the following skills for the industry identified competency. Use relevant measuring instruments in different electrical applications. Okay, competency and practical skills पहा. Use relevant measuring instruments and different electrical applications. Use PMMC and MI instruments. Troubleshoot PMMC and MI instruments. This is the competency and practical skill of this practical number 3. Relevant course outcome. Okay, relevant course outcome. Use measuring instruments. This is the course outcome. Practical outcome. Okay, practical outcome, practical aim, troubleshoot PMMC and MI instruments. Okay, this is the our practical number 3 aim, or we can say practical outcome, troubleshoot PMMC and MI instrument. Relevant affective domain related outcomes. Follow safety practices, maintain tools and equipments. Minimum theoretical background of this practical is PMMC instruments has deflecting system, controlling system and damping system. Okay, again deflecting system consists of permanent magnet, moving coil, iron core. Okay, permanent magnet, moving coil, iron core. These components we have seen in a previous practical number 2. Okay, identify the components of PMMC and MI instruments, isn't it? Okay, moving coil is of enameled copper wire of thin cross section and about 50 to 100 tons. Okay, moving coil wound on a rectangular aluminum former which is pivoted on the spindle, and moving coil is free to rotate in the gap of core and permanent magnet. Okay, about moving coil construction we also have seen in previous practical number 2, structure construction of moving coil. Okay, here damping system consists of eddy currents are developed in the aluminum former. Figure 1, structure of PMMC instrument. This is the minimum theoretical background for this practical number 3. Okay, in repulsion moving iron instrument, when coil carries current, then 3 torques are produced as deflecting torque, controlling torque and damping torque. Okay, again deflecting torque is proportional to square of current, controlling torque is
proportional to angle of deflection and damping torque is proportional to movement of piston. Okay, figure 2, movement of piston in chamber. Okay, figure 2, structure of MI repulsion type instrument. This is the practical setup. Okay, this is the practical setup, circuit diagram, work situation. Here is the figure number 3, internal structure of PMMC instruments. Okay, we have seen in a previous practical internal structure of PMMC instruments. I will try to show you again internal structure of PMMC instruments and MI instrument in next slide. Okay, figure 4, here is the given internal structure of MI instruments. Okay, there are part number 1 is coil, part number 2 is a core, and part number 3, component number 3 is a shaft. Okay, here we can identify part number 1 is coil, 2 is a core, and 3 is a shaft. Okay, 1 2 3, and part number 4 pointer, component number 5 scale, 6 spring and current. Okay, isn't it? Resource required for this practical: serial number 1 2, name of resource, voltmeter, ammeter, suggested broad specification of voltmeter PMMC or MI type quantity 1, ammeter PMMC or MI type quantity 1, precautions to be followed: select proper range of meters, be careful while selecting PMMC and MI meters, don't increase voltage current beyond meters capacity, don't touch live wire. Okay, problem statement to be provided by teacher, sample given here. PMMC meter doesn't show deflection. This is the problem statement for this practical number 3, troubleshoot PMMC and MI instruments. Okay, एक नंबरचा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलेला आहे, PMMC मीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन. जर PMMC इन्स्ट्रुमेंट्स डिफ्लेक्शन दाखवत नसेल तर ओके, हा अडथळा आहे. ठीक आहे, हा एक प्रॉब्लेम आहे, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे जो की टीचरने दिलेला आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स असू शकतात, अशा पद्धतीचे ट्रबल्स असू शकतात, अडथळे असू शकतात, इन्स्ट्रुमेंटमध्ये येऊ शकतात. ओके, हे अडथळे, हे प्रॉब्लेम्स, या समस्या कशा दूर करायचे आहेत हे सांगण्यासाठीचा हा प्रॅक्टिकल आहे. प्रॅक्टिकल नंबर 3, ट्रबलशूट PMMC अँड MI instrument. Okay, again problem statement 2 is given here. Pointer of MI instrument oscillates. Okay, म्हणजे इकडून तिकडे पॉइंटर काय होते, ऑसिलेट होते फॉर अ लॉंग टाइम बिफोर इट कम्स टू फायनल स्टेडी स्टेट पोझिशन. ओके, फायनल स्टेडी स्टेट पोझिशनला येण्या अगोदर तो खूप वेळ काय होतोय, ऑसिलेट होतोय. ठीक आहे, पॉइंटर ऑफ MI इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, आपण दोन्हीही इन्स्ट्रुमेंट पूर्वीच्या प्रॅक्टिकल नंबर 2 मध्ये पाहिलो आहेत. ओके, कॉम्पोनंट्स पाहिले आहेत. याही प्रॅक्टिकलमध्ये आपण ते इन्स्ट्रुमेंट्स पुन्हा पाहणार आहोत. ओके, त्याचबरोबर त्या कॉम्पोनंट्समध्ये ओके, PMMC इन्स्ट्रुमेंट असेल किंवा MI इन्स्ट्रुमेंट्स असेल, PMMC इन्स्ट्रुमेंटच्या प्रत्येक कॉम्पोनंटमध्ये जर प्रॉब्लेम येत असेल, ट्रबल येत असेल, तर तो कशा पद्धतीने दूर करायचा आहे हे आपण आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये शिकणार आहोत. ओके, प्रोसिजर. ठीक आहे, प्रोसिजर, रिसोर्सेस यूज्ड. इथे रिसोर्सेस यूज्ड विद्यार्थ्यांनी लिहायचे आहेत. नेम ऑफ रिसोर्स, व्होल्टमीटर असेल, ॲमीटर असेल, वॅटमीटर असेल. ओके, जे काय तुम्ही यूज केलं असेल प्रॅक्टिकलच्या वेळी ते इथं लिहायचं आहे. ब्रॉड स्पेसिफिकेशनमध्ये मेक, ओके, कंपनी नाम, कंपनीचं नाव येईल, मेक, डिटेल्स येईल, तो PMMCचा आहे का MIचा आहे, व्होल्टेज रेंज इत्यादी असे डिटेल्स येतील. क्वांटिटी, किती क्वांटिटीमध्ये तुम्ही वापरलं होतं, 1 2, रिमार्क इफ एनी. ओके, ॲक्च्युअल प्रोसिजर फॉलोड. ॲक्च्युअल प्रोसिजर काय फॉलो केली प्रॅक्टिकल्स कंडक्ट करताना, त्या प्रोसिजर्स इथं लिहायचे आहेत. ओके, ऑब्झर्वेशन्स अँड कॅल्क्युलेशन्स. ऑब्झर्वेशन्स अँड कॅल्क्युलेशन राईट हिअर. रिझल्ट, ओके, रिझल्ट्स also should write here. Interpretation of result, okay,
right over here. Then conclusion, also conclusion is necessary for every practical. The conclusion in is right here. Practical related questions. Practical related questions. Teacher should provide various questions related to practical. Sample is given here. State the reason for non-deflection of instrument pointer. Okay. State the reason for non-deflection. ओके. जर एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटचा पॉइंटर डिफ्लेक्शन होत नसेल तर त्याच्या मागे कारण कोणतं असू शकतं ते लिहा. ओके. State the reason for oscillation of a pointer for a longer period before it comes to final steady state position. PMMC instrument can be used for measurement of AC quantities. Okay. PMMC instrument can be used for measurement of AC quantities. State true or false. Okay. PMMC instrument हे AC quantities measurement करण्यासाठी वापरू शकतो का, वापरता येतं का. ओके. बरोबर आहे का चूक आहे. ओके. विथ जस्टिफिकेशन, कारणांसहित स्पष्ट करा. असे काही सॅम्पल क्वेश्चन आहेत. ठीक आहे. ट्रबल शूट आणि त्याच्यावरती क्वेश्चन हे असणारच आहेत. ट्रबल शूट म्हणजेच एक क्वेश्चन असणार आहे. ओके. ठीक आहे. नेक्स्ट, रेफरन्सेस, सजेशन्स फॉर फर्दर रीडिंग. काही सजेशन्स, लिंक्स वगैरे दिलेले आहेत. ठीक आहे. सजेस्टेड असेसमेंट स्कीम, या प्रॅक्टिकलसाठी असेसमेंट कसे असायला पाहिजेत. परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स, प्रोसेस रिलेटेड 6 मार्क्स, प्रोडक्ट रिलेटेड 4 मार्क्स. ओके. प्रोसेस रिलेटेड 6 मार्क्समध्ये हँडलिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्ससाठी 10% आहेत. आयडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्पोनंट, डायल, स्केल इत्यादी 20% आहेत. मेजरिंग व्हॅल्यू युजिंग सुटेबल इन्स्ट्रुमेंट 20% आहेत. ओके. मेजरिंग व्हॅल्यू युजिंग सुटेबल इन्स्ट्रुमेंट 20%. वर्किंग इन टीम 10%. ओके. Then product related having 4 marks, weightage is 40%, writing result 10%, interpretation of result 5%, conclusion 5%, practical related question 15%, submitting the journal in time 5%. ओके. असे मिळून तुम्हाला परफॉर्मन्स इंडिकेटर, प्रोसेस रिलेटेड 6 मार्क्स, प्रोडक्ट रिलेटेड 4 मार्क्स. ओके. इथे मिळतील. मार्क्स ऑफ प्रोसेस रिलेटेड 6, प्रोडक्ट रिलेटेड 4 आउट ऑफ 10 टोटल इथे मार्क्स असतील. डेटेड सिग्नेचर ऑफ टीचर. ठीक आहे. नेम ऑफ स्टुडंट, टीम मेंबर्स. विद्यार्थ्यांनी हे प्रॅक्टिकल टीम मेंबर्समध्ये जर केलं असेल तर टीम मेंबरचे जे काही नेम असतील ते इथं लिहायचे आहेत. ओके. तर आता आपण ॲक्च्युली परमनंट मॅग्नेट, मुव्हिंग कॉईल अँड मुव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंटमध्ये येणारे ट्रबल हे पाहणार आहोत. ओके. इथे पाहू शकतो आपण प्रॅक्टिकल सेटअप, सर्किट डायग्राम, वर्क सिच्युएशन. ओके. प्रॅक्टिकल सेटअप, सर्किट डायग्राम, वर्क सिच्युएशन. इंटरनल स्ट्रक्चर दिलेलं आहे PMMC इन्स्ट्रुमेंटचं, ते आपण पुन्हा एकदा पाहणार आहोत. इथे पहा. इथे पाहू शकता सेम सेम गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतील. ओके. सेम गोष्टी आहेत. PMMC परमनंट मॅग्नेट, मुव्हिंग कॉईल. ठीक आहे. परमनंट मॅग्नेट इथं आपल्याला दिलेला आहे जो की सॉफ्ट आयर्न कोअरच्या आतमध्ये आहे. इकडे पहा ॲल्युमिनियम फॉर्मरच्या आतमध्ये. हा पहा सॉफ्ट आयर्न कोअर इथे दिसतोय जो परमनंट मॅग्नेट आहे, फिक्स आहे. दिस इज परमनंट मॅग्नेट. ओके. ॲल्युमिनियम फॉर्मर, हे ॲल्युमिनियम फॉर्मर आहे, त्याच्या आतमध्ये दिलेलं आहे तुम्हाला. ठीक आहे. देन दिस इज अ कोअर. ओके. दिस इज अ कोअर. मुव्हिंग कॉईल, ही पहा मुव्हिंग कॉईल. ही कॉईल मूव्ह होते, कॉईल मूव्ह होते, ते लक्षात द्या. कॉईल मूव्ह होते. ठीक आहे. कॉईल मूव्ह होते, मुव्हिंग कॉईल. मुव्हिंग कॉईल याला आपण म्हणतो. हा आहे तो तुमचा पॉइंटर आहे. पॉइंटर.
स्प्रिंग पाहण्याचा आपण प्रयत्न करूया. स्प्रिंग जी की कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोव्हाइड करते. ती मी दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय स्प्रिंग. ओके, इथे आहे स्प्रिंग. ओके, ठीक आहे. तर ट्रबल शूट अडथळा येत असेल तर काय होत असेल, नेमकं समस्या काय असेल, निराकरण कसं करायचं आहे किंवा ट्रबल शूट कसं करायचं आहे हे आपण थोडक्यात जरा डिस्कशन करूया. पॉइंटर मूव्ह होत नसेल, ओके, समजा हा पॉइंटर आहे, मूव्ह होत नसेल, सप्लाय दिलेला आहे तरीही मूव्ह होत नसेल तर काय प्रॉब्लेम असू शकतो. ठीक आहे, मूव्हिंग कॉईलपर्यंत करंट पोहोचतच नसेल, फ्लक्स क्रिएट होत नसेल, ओके, ज्याच्याने टॉर्क क्रिएट व्हायला पाहिजे तो टॉर्क क्रिएटच होत नसेल. ठीक आहे, हा एक प्रॉब्लेम असू शकतो किंवा ही एक समस्या असू शकते. ठीक आहे, इथे पहा स्प्रिंग दिसते. ओके, देन हा पॉइंटर योग्य ते रीडिंग दाखवत नसेल तर काय प्रॉब्लेम असेल. ठीक आहे, तो झिरो ॲडजस्टमेंट नसेल, इनिशियली सुरुवातीला तो शून्य शून्य ह्या पोझिशनवर असायला लागतो. ओके, ही एक समस्या असू शकते. आता हे वाऱ्याने ऑसिलेट होतं आहे थोडंसं, तर शून्यावरती आणण्यासाठी, पॉइंटरला झिरोवरती आणण्यासाठी, कॅलिब्रेट करण्यासाठी हा एक झिरो ॲडजस्टमेंट ते स्क्रू दिलेला आहे. ठीक आहे, तो स्क्रू रोटेट केल्यानंतर त्याच्यातील असलेला जो काही जॉईंटर आहे तो याला रोटेट करतो आणि अशा पद्धतीने आपण पॉइंटरला शून्य अवस्थेत आणू शकतो. ओके, ठीक आहे, हा परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉईल आहे, PMMC इन्स्ट्रुमेंट. इथे पाहू शकतो आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन पुन्हा एकदा. ठीक आहे, देन नेक्स्ट मूव्हिंग आयर्न. ओके, याच्यामध्ये कॉईल फिक्स असेल, आयर्न मूव्ह होतोय. ठीक आहे, आयर्न म्हणजे लोखंडाचा तुकडा, पीस, आणि कॉईल फिक्स आहे. ओके, कॉईल इथे आहे, कॉईल फिक्स आहे. इथे आपण इंटरनल ह्याच्यामध्ये पाहू शकतो. ठीक आहे, ते स्प्रिंग दिसते, पहा स्पष्ट दिसते. स्प्रिंग इज प्रोव्हाइडेड फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क. ठीक आहे, अजून एक ट्रबल शूट काय असू शकतो की मूव्हिंग आयर्न ऑसिलेट होतोय. ओके, मूव्हिंग आयर्न जो पॉइंटर आहे तो मॅक्झिमम ऑसिलेट होतोय बिफोर द रिचिंग स्टेडी स्टेट रीडिंग. ठीक आहे, स्टेडी स्टेट रीडिंगला पोचण्या अगोदर तो काय होतं, जास्त वेळा ऑसिलेट होत असेल तर. आता हे वाऱ्याच्या वेगाने ऑसिलेट होतं आहे, वाऱ्याच्या प्रवाहाने. ठीक आहे, ओपन आहे म्हणून. तर ऑसिलेट होत असेल तर कोणता ट्रबल असू शकेल किंवा समस्या असू शकते, तर डॅम्पिंग त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होत नसेल, डॅम्पिंग टॉर्क आहे तो प्रोड्यूस होत नसेल म्हणून तो ऑसिलेट होत असेल. ओके, जास्त वेळा. ठीक आहे, ही एक समस्या असू शकते. ठीक आहे, डॅम्पिंग टॉर्क मूव्हिंग आयर्न सिस्टममध्ये डॅम्पिंग टॉर्क हा एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग, फ्लुइड फ्रिक्शन डॅम्पिंग, ओके, यामुळे तयार होतो. मोस्टली मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंटमध्ये एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग यूज केलं जातं. एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग जिथं की चेंबरमध्ये पिस्टन पॉइंटरच्या रोटेशनमुळे चेंबरमध्ये पिस्टन अप अँड डाऊन होऊन एअर टाईट पोझिशन बनून तिथे डॅम्पिंग फोर्स एक तयार होतो, डॅम्पिंग टॉर्क तयार होतो, जो की पॉइंटरला लवकरात लवकर स्टेडी स्टेटमध्ये आणण्यासाठी मदत करतो. ओके, ठीक आहे, हे आहेत ट्रबल शूट, समस्या निवारण अशा पद्धतीने आपणाला करायचे आहेत. ओके, प्रॅक्टिकल नंबर 3,
इथं आपण कंडक्ट केलेला आहे. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल नंबर 4साठी पाहत राहा SRG टेक्निकल. ओके. Thanks for watching this video.